सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 30 मार्च है, दिन बुधवार है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां पंजाब दीआं वड्डियां ते खास खबरां दस दिंदे हां। मालवा पट्टी दे नरमे वाले किसानां दे मुआवजे दे मुद्दे ते किसानां ते पटवारियां दे विचाले टकराਅ होया है। लंबी दे विच अद्धी रात नूं पुलिस ने किसानां ते लाठी चार्ज कीता। 7 किसान ते मजदूर जख्मी हो गए, हस्पताल दे विच दाखिल ने अते पुलिस ने 9 आगूआं समेत 10 किसानां दे खिलाफ परचा दर्ज कीता है। जबकि जिहड़े तहसीलदार पटवारी ते कानूगो इन्हां ने भी किसानां ते इल्जाम लाया कि इन्हां ने मुलाजमां नूं बंदी बना लिया ते सारे अणमिथे समय लई हड़ताल ते चले गए ने। पंजाब दे विच हुण उही माहौल पुरानी सरकार वाला दिखना शुरू हो गया, जदों थां-थां ते धरने मुजाहरे कीते जा रहे ने। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दे शहर संगरूर दे विच बेरोजगार अध्यापक टैंकी ते चढ़ गए ने। केंद्र ने पंजाब नूं नवां झटका दिता है। बिजली नूं लैके बिजली दी वंड नूं लैके पंजाब नूं नवां जिहड़ा झटका दिता है, उस मुताबिक केंद्र दे अनएलोकेटेड पूल दे विचों पंजाब नूं दित्ती जाण वाली बिजली सप्लाई हरियाणा नूं दे दित्ती गई है। पंजाब ने बहुत समा पहलां इस पूल चों बिजली मंगी सी, पर केंद्र ने इनकार कर दिता सी। हरियाणा ने 24 मार्च तो बाद इस पूल चों बिजली की मंग की ते उसनूं 728.69 मैगावाट बिजली सप्लाई देने दे हत्थों हत्थ हुक्म जारी कर भी दिते गए ने। केंद्रीय बिजली मंत्रालय की यह वंड नीति पूरी तरह पंजाब नूं ढाह लाउण वाली लग रही है, क्योंकि पंजाब दे हिस्से की बिजली हरियाणा नूं दे दित्ती गई है। एक एड्डा वड्डा धक्का आपां कह सकते हैं। दरअसल बहुत सारे सूबे सर्दियां दे विच अपने हिस्से की बिजली छड्ड दिंदे ने ते इह बिजली अनएलोकेटेड पूल दे विच जमा हो जाती है ते गर्मी के सीजन विच बहुत सारे सूबे इस पूल चों बिजली की मंग करते हैं ते बिजली मंत्राला सारे सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बिजली की वंड करता है ते ऐतकी कोला संकट काफ़ी डूंगा पंजाब दे विच होया ते पंजाब ने नॉर्दर्न रीजनल पावर कमेटी दे कोल काफ़ी समा पहला ही 750 मैगावाट बिजली लैण दी दरखास्त भेजी सी। ऐतकी अनएलोकेटेड पूल दे विच 1522.73 मैगावाट बिजली उपलब्ध है। इस पावर कमेटी ने 24 मार्च नूं चिट्ठी जारी करके इस पूल दे विचों पंजाब दे लई 600 मैगावाट तो ज़्यादा बिजली देण दी सिफारिश कीती सी। पावर कमेटी ने पूल च उपलब्ध बिजली चों पंजाब नूं 40% करीब 600 मैगावाट, उत्तराखंड नूं 10, जम्मू कश्मीर ते लद्दाख नूं 36 ते चंडीगढ़ नूं 14% बिजली देण दी सिफारिश कीती सी। इह सिफारिश पावर कमेटी दे वल्लों केंद्रीय बिजली मंत्रालय नूं कीती जांदी है। पावर कमेटी ने इस चिट्ठी विच स्पष्ट लिखिया सी कि हरियाणा ने इस पूल चों बिजली लैण लई हाले तक कोई मंग नहीं कीती, जिस तो लगदा कि हरियाणे नूं इस पूल चों बिजली की कोई लोड़ नहीं है ते पंजाब सरकार उदों हक्की बक्की रह गई है जदों केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने इस कमेटी की सिफारिश के उल्ट 28 मार्च नूं केंद्रीय बिजली अथॉरिटी नूं पत्र भेज के हरियाणा नूं 1 अप्रैल तो 31 अक्तूबर तक 728.68 मैगावाट बिजली सप्लाई देने के हुक्म जारी कर दिते ने। पावर कमेटी ने पंजाब नूं 40% बिजली देने की सिफारिश की सी। तर्क दिता सी कि पावरकॉम नूं टाटा मुंद्रा तो जिहड़ी 475 मैगावाट बिजली सप्लाई मिलती सी, वो बंद हो गई है। इस करके केंद्र दे स्कूल चों पंजाब नूं बिजली सप्लाई दित्ती जावे, पर इस सिफारिश नूं रद्द कर दिता गया है। बिजली माहिर कहंदे ने कि हरियाणे नूं बिना मंगे बिजली दे दित्ती गई है। पंजाब नूं ठोस दलील के बावजूद इनकार कर दिता गया है। ये किधर दा इंसाफ बनदा है? ये धक्का नहीं तो बिजली की कहानी वंड नहीं तो होर की है। पावर कमेटी ने तो इत्थों तक सिफारिश की सी कि पंजाब नूं 25 मार्च तो इस पूल चों सप्लाई दित्ती जावे तां जो किसान खेतां नूं पानी ला सकण। सो पंजाब दे विच कोला संकट वड्डा हो रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार दावे कर रही है कि पंजाब च असीं ब्लैकआउट नहीं होण देंगे, पर केंद्र दा ये धक्का कोला संकट तो भी वड्डा जाप रहा है। ते जे केंद्र दे इस पूल चों 600 मैगावाट बिजली सप्लाई रोजाना पंजाब नूं मिल जांदी तां काफ़ी राहत मिल जानी सी। पंजाब ने तो बहुत समा पहले ही मंग रख दी सी अनएलोकेटेड पूल दे विचों 1 अप्रैल तो अक्तूबर 2022 तक कहंदे करीब 750 मैगावाट बिजली सानूं दित्ती जावे। जानकारी मुताबिक ये मंग कांग्रेस सरकार वेले ही कर दित्ती गई सी, पर हरियाणे ने 24 मार्च नूं बिजली मंगी, 28 मार्च नूं देती। पंजाब ने कई समा पहला मंगी, पंजाब नूं इनकार ही कर दिता। पूरे देश विच ट्रेड यूनियनां दी 2 दिनां दी हड़ताल समाप्त हो गई है ते हड़ताल नूं भरमा हुंगारा मिलिया है। हालांकि ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ दे विच जनतक ट्रांसपोर्ट अते बैंकिंग सेवावां ते असर पिया।
ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਅਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ 58 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 99 ਰੁਪਏ 29 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। 99 ਰੁਪਏ 63 ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 85 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 101 ਰੁਪਏ 31 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 92 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਜੋ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਟੀਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 31 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ
ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, 4 ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਚੱਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹ MLA ਤੁਹਾਡਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, 20 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਓ। ਕਰੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੂੰ ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕੂ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ मैं इस करके कहना भी ये कला नहीं है। अब थोड़े दिन पहला मैं रोंदे देखा, अक्की दी अखां च मिट गया। जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। इंतहा हो गई इंतजार, समझो, ये इंतहा टुटनी चाहिए भाई। रब दे घर भी देर है हनेर नहीं। गुरु दे लई बड़ा मिनटां दे विच फैसला करा सकदा, वो तो देखदा कि उहदी कसौटी दे उत्ते कौन खरा ते कौन खोटा। हजे तक तो खोटे ही ने, समझ लो। जिहदे कोल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उसकी जिम्मेवारी है भी वो फैसला करे या करवावे, और जुर्त नाल करवावे। की लुको रहे हैं असीं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और शगन स्कीम तहत 214 करोड़ 16 लाख रुपये जारी कर दिते हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि विभाग का चार्ज सांभण तो बाद उन्होंने वालों बकाए निपटाउण संबंधी किए वादे मुताबिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तहत मार्च 2022 तक के बकाया का नबेड़ा करदियां 184 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि शगन स्कीम तहत दिसंबर 2021 तक 30 करोड़ 16 लाख रुपये जारी किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने ऐलान किया कि हर जिले के अंबेडकर भवन बनाए जाणगे। खबर तरनतारन तो है, जिथे विजिलेंस ब्यूरो ने लंघी देर रात जिला पुलिस के 2 थाणेदारां नूं भ्रिष्टाचार के दोष हेठ गिरफ्तार किया है। मुलजमां की पछाण ASI गुरदास सिंह ते ASI बलविंदर सिंह वजों हुई है। पिंड ततले के वासी बिक्रमजीत सिंह ने मुख मंत्री भगवंत मान वालों शुरू की हैल्पलाइन ते शिकायत की सी। शिकायत दे विच 2 साल पहला उस कोलों रिश्वत लैंदियां दी बनाई वीडियो है जिहड़ी वो भी नाल भेजी गई सी, जिहदे विच काम बदले गुरदास सिंह ने उस कोलों 5000 रुपये ते बलविंदर सिंह ने 1000 रुपये की रिश्वत लई सी। जबकि थाणा सिटी के SHO इंस्पैक्टर उपकार सिंह कहते हैं कि केस पुरानी वीडियो के आधार पर बिना पड़ताल कितिਆਂ दर्ज किया गया है। इस तरह अमृतसर दे विच विजिलेंस विभाग ने भ्रिष्टाचार के दोषां हेठ ASI नूं काबू किया है। 5000 रुपये की बतौर रिश्वत लैण के दोष हेठ इसनूं गिरफ्तार किया गया। नवदीप सिंह अमर एवेन्यू दे विच रहिंदे ने, जिहड़े उन्हां ने शिकायत की सी। दस्सिया सी कि उसदी ई-रिक्शा दे नाल मामूली टक्कर हो गई सी। एक दिन पहलां दोवां धिरां ने आपसी गलबात नाल मसला हल भी कर लिया सी, पर ASI ने दोवां धिरां विचाले समझौता कराउण लई 5000 रुपये रिश्वत मंगी ते पैसे लैण लई ओह लगातार परेशान कर रहा सी। तो फिर जो पैसे दिते जाण की वीडियो बना ली गई तो फिर विजिलेंस ने उसके खिलाफ भ्रिष्टाचार रोकू एक्ट तहत परचा दर्ज कर लिया। भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर ने लंघे समय ते वर्तमान ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ 5 ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੈਤੋ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗਾ। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 70 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ 21 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ 91 ਰੁਪਏ 47 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ 4 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ 115 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਕੋਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਟਾਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਲਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੜੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਗਲਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ PCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ I am going to take up this issue. Luckily ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ BJP ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ, that is the most important thing today for Punjab.
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਓ। However, unilaterally successive governments ने लगातार हमारे क्लेम को डाइल्यूट करने के लिए अब जैसे ये सेंट्रल सर्विस रूल अप्लाई कर दिया गया है, जहां बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह इस यूटी में भी, चंडीगढ़ में भी दूसरे एम्प्लॉयज जा सकते हैं। हालांकि ये हमारे अकॉर्ड के एक्ट के बिल्कुल विरुद्ध में है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि चंडीगढ़ और हरियाणा के एम्प्लॉयज के बिना और कहीं से कोई आ सकता है। तो ये हमारे हक पे हमारी कैपिटल सिटी हमसे खोने का एक डाका है। इसी तरह बीबीएम भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में जहां 56 साल से हमारा पावर मेंबर रहा है, जो हमारे पानी की राखी करते हैं, उनको डैम सेफ्टी बिल से सेंट्रल कंट्रोल में लाने के लिए हमारे मेंबर को 56 साल के बाद निकाल दिया गया है। सो सर, लगातार हमारा क्लेम जो हमारे कैपिटल, ये एक इमोशनल इशू है पंजाबियों के लिए। चंडीगढ़ हमारा है, हमें इसको वादा किया गया था, और अब हमारा पानी हो या हमारा कैपिटल, हमारे एम्प्लॉयज, डॉक्टर्स, टीचर्स को सबको वहां से निकाल के हमारी माँ बोली पे, इस सब पे हमारा क्लेम, इसको घटाया जा रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है और फेडरल सिस्टम का वायलेशन है। तो मैं आपको इम्प्लोर करती हूँ आपके राही सरकार को कि इस एक्ट को जो पार्लियामेंट से रेटिफाई हुआ था, लॉन्गोवाल राजीव अकॉर्ड जो पार्लियामेंट से रेटिफाई हुआ था, आप इसको पूरा इसका हक दिलवाइए और चंडीगढ़ को, पंजाब को ट्रांसफर जल्द से जल्द कराइए, हमारा कैपिटल हमें दीजिए। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 30 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ CCL ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੈਸ਼ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 7 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 2016 ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਚੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਵਰਾਈਆਂ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ 2 ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ यूनियन एकता उग्राहां ने मंगलवार नूं पंजाब दे सारे जिला हैडकुआटरां ते धरने दित्ते। कसूरवार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की मंग नूं लैके डीसीज नूं मंग पत्र दित्ते, पर पुलिस ने 9 किसानां दे खिलाफ ही परचा दर्ज किया है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां दे ब्लॉक प्रधान जगदेव सिंह भैणी बागा के मुताबिक पंजाब की नवीं सरकार का भी किसान विरोधी चेहरा नंगा हो गया, जिसनूं असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। शासन आया उदों पहला जिहड़ा पटवारियां दी शराब पीती हुई सी ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਬਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾ 3 ਕਿੱਲੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 2 ਕਿੱਲਾ ਨਰਮਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 70 ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾ ਕਿੱਲੇ ਜੋ 21,000 ਦਾ ਚੱਕਾ ਸੀ ਜੋ 55,000 ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਵਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਘਪਲੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ, ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਵੇ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਖਰਚਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਸਟ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਡਰੇ ਨਾ ਅੱਜ ਡਰੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਥੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ 40 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਫॉर ਓਨੈਸਟੀ ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਫॉर ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ। ਭਾਈ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਅੱਜ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵਸੂਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
है जिहड़ी ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ नहीं कह सकते। पंजाब ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਨਿਆਂ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਜਾਣ ਇਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਈਨ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਨਾਇਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀ। 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੰਗਾਰਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ਇਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 1 ਦਰਜਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾਵਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 26, 302, 307, 148 ਤੇ 149 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫਰਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ 18-10 ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਣ ਵੇਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਇਨਾਇਤਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਲੜਾਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨਾਇਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਲੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, 2 ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠਾ ਦੇ SHO ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਕੀਤੇ ਨੇ
ਉਹ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ CCTV ਕਢਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰ ਇਨਾਇਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ SSB ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਬੀ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। DGP ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਫੋਨ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਗੱਗੂ ਗਿੱਲ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਈ ਵਿਦਿਆ ਚੋਂ ਕੀ ਪਾਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਓ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ। ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ 10 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫੁੱਲੀ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 8ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਫਾ 144 ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1998 CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 215 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕੂਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ 1998 ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ITMS ਨੂੰ ਈ-ਚਲਾਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 9 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ MLAs ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਰੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਤੰਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਵ ਅਤੇ ਚੇਰਨੀਹੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਤੰਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਮਿਤਰੋ ਕੁਲੇਬਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਯੂਕਰੇਨੀਆ 24 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਬੇਲਾਰੂਸ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਅਰਬਪਤੀ ਰੋਮਨ ਅਬਰਾਮੋਵਿਚ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਅਰਬਪਤੀ ਰੋਮਨ ਅਬਰਾਮੋਵਿਚ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਰੂਸ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਾਇਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਲੋਮੀਆ ਬੋਇਕੋਵਿਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇਰਨ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।